2차 세계대전이 한창이던 어느 날 소련군인 주인공 바실리는 전쟁의 격전지인 스탈린그라드로 이동 중 남자들 틈에 낀 티아냐를 보게 됩니다. 그녀에게 첫눈에 호감을 느끼는 바실리. 그녀가 내린 뒤 다시 병력을 보강한 기차는 스탈린그라드로 향하고 Europe lies crushed beneath the Nazi jackboot. 기차는 무사히 도착하지만 독일군의 기습에 아수라장이 된 그곳은 그야말로 살아있는 지옥과 같은 모습이었죠. 적의 무차별 폭격에 그들은 공포에 떨기 시작하며 전쟁에 참여하기도 전에 죽어가는 병사들도 부지기수였는데 비처럼 퍼붓는 총알 세례를 피해 겨우 목적지에 도착하지만 그들은 낙후된 무기만을 지급받은 채 전선으로 내몰리고 드디어 시내 중심가로 향하게 된 그들은 바로 코앞에서 독일군과 대치하게 되고 막강한 독일군의 화력에 소련군은 빠른 속도로 무너지며 결국 후퇴하는 상황까지 벌어지게 됩니다. Join your German comrades. They understand. 서로가 살아남기 위해 처절하게 사투를 벌이는 현장에서 길을 잃고 헤매는 정보장교 다닐로프. 그는 살기 위해 재빨리 몸을 숨기고 그는 널브러진 시신들 사이에 숨어 살아남은 바실리를 만나게 되죠. 사격에 자신 있던 바실리는 그의 총을 빌립니다. 바실리는 혼란한 상황 속에서도 백발백중의 사격수를 펼치기 시작하고 그렇게 다닐로프는 바실리의 귀신 같은 사격 실력 덕분에 목숨을 부지하는데 바실리의 사격 솜씨를 본 다닐로프는 패배의식으로 물들어 있던 군 내부에 그를 전쟁 영웅으로 만들어 사기를 높이려는 계획을 세웁니다. 그렇게 다닐로프는 자신의 계획을 상관에게 보고하고 The way of courage. Our hero, pride, a desire to fight.
Example to us all. The young shepherd from the Urals killed his 12th German. 그의 계획대로 바실리는 점점 유명세를 타게 되고 둘은 빠른 진급까지 손에 쥐게 되죠. The back page. It's not the second page, it's the front page. He's promoted me to the general staff. Reading my words, memorizing your name. Great! It's for both of us because we did it together. I'm sorry. I am a stone. German officer. 결국 바실리의 맹활약은 국가의 희망이 되기 시작하는데 그러던 어느 날 작전 중인 바실리 앞에 그를 동경하던 소년 샤샤가 나타나고 The great Vasily Zaitsev. So it is you. How many today? 저녁 식사 초대를 받은 바실리와 다닐로프는 샤샤의 집을 방문하는데 Bless you. On Radio Moscow. We pray for you every day. Good evening. From all over the country, Mrs. Filipov. From all over. Let's start with the miners. Right, well. 바실리는 그곳에서 기차에서 만났던 타냐를 다시 만나게 됩니다. I saw your picture in the paper. Danilov. Danilov. Studied German at the university. She used to take care of Sasha when I worked at the factory. 대학생인 타냐는 국가를 위해 스스로 여군에 지원했던 것이었죠. Offer to Just one out. Cole. your battle for the. Thank you, Mrs. Filipov. These people, we should carry on. Yeah, we're not tired. 바실리는 이제 소련군의 희망이 되며 군의 사기는 그로 인해 높아지기 시작합니다. Is it true you killed your first wolf when you... Hunting stories. 한편 예상치 못한 바실리의 활약에 그를 잡기 위해 독일은 사격의 신이라 불리는 코닉 대령을 그곳으로 보내고 More than a heap of ruins. Snipers are demoralizing my people. I'll fix it so that he's the one who finds me. 며칠 후 또다시 처참한 전장으로 투입되는 바실리. What's the window from the left? Let's go get his dog tag. 저격수를 제압한 바실리는 동료 루드밀라와 함께 건물 안으로 진입을 시도하고 하지만 그때 코닉 대령은 어무를 맡고 있던 바실리 동료의 심장에 총알을 명중시켜버리는데 코닉 대령의 완벽한 계략에 빠지게 된 두 사람은 위기를 맞게 됩니다. It's a trap. 자신들이 독일군 저격수에 덫에 걸려버린 사실을 알게 되는 그들. Move back. 몸을 엄폐해야 할 상황이지만 갑작스런 적기의 폭격이 시작되자 루드밀라는 두려움의 건물을 뛰쳐나가려 하고 Straight for us! 결국 그는 코닉의 저격으로 사망하게 되죠. 그 시각 다닐로프는 바실리가 자리를 비운 사이 타냐에게 관심을 보이기 시작합니다. Borrow whatever you... It's such a coincidence meeting you like this. There's some marks too. I'd rather stay and fight. 그날 밤 샤샤는 독일군에 잔심부름을 하다가 우연히 코닉과 만나게 되고 There was a German sniper. Miller and Anton were killed today. 홀로 복귀한 바실리는 동료를 죽인 저격수가 독일의 최강 저격수인 코닉 대령이라는 사실을 알게 되는데 Send him here. His name is Koenig. 며칠 후 바실리는 코닉 대령을 잡기 위해 동료들과 움직이기 시작하죠. To do is lure the wolf out of his lair. In this case,
I'm the game. 적의 통신선을 끊어버리는 그들. The Germans invaded us. 그들은 통신시설을 수리하기 위해 나온 독일군을 단번에 저격해버립니다. Hey, it's your repair guy. I got him. Try not to spill it all on your way back, you Marxist. 하지만 그들의 모든 활동은 첩보를 통해 고스란히 코닉 대령에게 보고되고 있었죠. 마침내 그들의 활동 패턴을 파악한 코닉 대령은 바실리를 잡기 위해 움직이기 시작하는데 See? They're stubborn. Deer in their heads. Major Koenig thinks he's an idiot. 적의 저격 스위치를 알아내려 하지만 코닉 대령은 이미 모든 것을 간파하고 있었습니다. 결국 그들이 이동하는 순간을 기다린 코닉 대령은 때를 놓치지 않고 바실리의 동료를 한 방에 저격해버리죠. 한치의 오차도 없는 코닉의 저격에 바실리는 두려움을 느끼게 됩니다. Keeping you busy. 한편 다닐로프는 타냐에게 끊임없이 자신의 마음을 표현하고 I had a premonition all this would happen. 하지만 바실리에게 관심이 있던 타냐는 그가 있는 곳으로 재배치를 요구하는데 What's happened, Tanya? I want to be reassigned. 그렇게 바실리는 동료를 잃고 허탈한 마음으로 복귀하게 되고 다닐로프는 그를 격려하죠. I don't stand a chance against this man. It was an impossible shot. I've never seen anything like it. Next time, you will be one step ahead of him. You can see whether he's married by, whether he... 생사를 넘나드는 현장에서 타냐는 그에 대한 감정의 변화를 느끼기 시작합니다. They'd been rounded up and sent to Germany, and then they fired a single shot at each pair. 한편 코닉은 바실리의 정보를 캐내기 위해 그와 인연이 있는 샤샤를 구슬리기 시작하고 The factory is big. I know how he leaves the shelter. In between the two, there's a place where he's in the open. I know exactly where. 샤샤에게서 얻은 정보를 토대로 움직이기 시작하는 코닉 대령. 하지만 코닉의 예상을 비껴나가 바실리는 그가 매복한 지점을 우회로 접근하기 시작하고 그러나 눈치 빠른 코닉은 재빨리 그 사실을 알게 되고 매복 위치를 변경하는데 결국 코닉은 선제 공격을 시작하죠. No. Go back. I'll be... 그 시각 다닐로프는 전장으로 출격하는 타냐를 걱정하며 그녀를 막아 세우려 하지만 타냐의 마음을 돌리기엔 이미 늦어버렸습니다. Every message you decode kills thousands of theirs. 바실리를 구하기 위해 총 한 자루만을 들고 그곳으로 달려가는 타냐. Stay in. Stay in. Get your head in.
바실리는 타냐의 도움으로 코닉에게 치명타를 입히게 되는데 자신의 매복 정보가 새어나간 것에 코닉 대령은 샤샤를 의심하기 시작합니다. He's very clever. Went to the university. They are handsome together. And she is very beautiful. I know her well. She's... Becomes a little celebration. 그렇게 기적적으로 살아남은 두 사람은 서로에 대한 감정이 더욱 불타오르고 Got to be a proverb from the Ural. Sad to have a dream you know won't happen. I could be that man. 그날 밤 둘은 사람들 틈에서 뜨거운 사랑까지 나누게 되죠. 며칠 후 다시 대치 상황을 맞게 되는 두 사람. 위기의 순간 독일군 좀도둑으로 인해 목숨을 부지하는 바실리. 좀도둑 병사에게서 발견한 바실리의 수첩을 보고 독일군은 그의 죽음을 세상에 알리고 바실리가 사망했다고 발표하자 소련은 충격을 받게 되는데 He isn't dead. 하지만 그가 죽지 않았음을 알고 있던 코닉 대령은 샤샤에게 거짓 정보를 흘립니다. Good morning, Sasha. 샤샤가 자신의 정보를 바실리에게 넘기고 있음을 확신하게 된 그는 샤샤를 어디론가 데려가고 샤샤의 죽음을 본 그들은 참을 수 없는 분노가 끓어오르죠. I promise I'll get him. 뺏고 뺏기는 치열한 공방 속에서 소련은 급기야 후방으로 후퇴하는 상황까지 직면하게 되고 빗발치는 총알 세례 결국 타냐는 목숨을 잃게 되는데 모든 희망이 꺾여버린 다닐로프는 적과 대치 중인 바실리를 찾아갑니다. Something you don't have, I want to appropriate. But there's always something to envy. Tanya isn't coming back. She was cut down by shrapnel. I want to help you, Vasily. 삶의 이유가 없어진 그는 스스로 바실리를 위해 자신의 몸을 희생하는데 마침내 코닉 대령은 바실리를 죽였다고 착각하게 되고 그 기회를 놓치지 않고 바실리는 코닉 대령의 꼬리를 잡게 되죠. 그렇게 길고 길었던 그와의 사투는 바실리의 승리로 마무리됩니다. 두 달 후 영원할 것만 같던 스탈린그라드의 전쟁은 독일군의 항복으로 인해 소련군의 승리로 끝이 나죠. Obviously been here, she wrote to me. 다행히 목숨을 건지게 된 타냐와 바실리의 모습을 비추며 영화는 끝이 납니다.